أستغفر الله العظيم والوالدي والصلاة علي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب القبور ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب القبور ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخلق صالحه ويقظة ومنامه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله يا مولانا لا إله
جميع التابعين والتابعين يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا الأرواح جميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسند الأجل المرسلين وصولهم وفروعهم وتلاميذهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم من لا يتبشر بالرحمن والمغفرة العظيم درجاتهم في الجنة وينفعنا ويمن علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقرباتنا وأصدقائنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بمن حضرنا هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونورهم ونفحاتهم ولحظاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن ويرزقنا محبة وبيت خوفا على ملتهم ويحشرنا بالمسلمات من غير سابقة عذاب ولا حساب بإنس والوزن والرسوخ وصحب اليسر والروح وتوبة النصر والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمنعنا بالشفاء واليسر لنا خاصة وإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا سنة في التقوى وصلى الله وسلم ويصلح حلالا وسلم مباركا فيه على كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا ويغفر ذنوبنا وخواتمنا وعن التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان حق سيدي ولا جعلنا وبكل يد صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبآل النبي بسر سورة الفاتحة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفة لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل العظيم كتب ويكتب ابدا الابدين وظهر الدائرين رضي الله تعالى عنه وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وخصوصيته وكرامته في الدين والدنيا والآخرة. قال رضي الله عنه: ولقد علمنا الله سبحانه وتعالى باتقاء المحن والمصائب وابتلاء بها وحقق ذلك وعقده. فقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فكأنه يقول: وقتل أنفسكم على أن لا بد لكم من أنواع البلايا فإن تصبروا فعنكم الرجال وعزائمكم عزائم الرجال. فإذا من عزم على عبادة الله سبحانه يجب أولا أن يقسم على الصرف الطويل ويوكل نفسه على احتمال المشقة العظيمة المتوالية إلى الموت، وإلا فقد حصل أمرا بغير آلة وأتاه من غير وجهه. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dengan pasti akan datangnya ujian, cobaan, bala, musibah dalam diri kita, dan itu sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. 157 berarti.
ujar Allah dalam Al-Quran itu apa? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Lam situ lam qasam. Nah, wallahi la tublawunna. Demi Allah kalian pasti akan diberikan ujian, cobaan nang datang terhadap harta nang ada di tangan kalian. Jadi harta ujian cobaan. Wa anfusikum dan dididik kalian. Wa tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Dan kalian akan mendengar berita daripada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, dan terhadap orang-orang yang asyraku syirik. Kenapa? Adan katsira, banyak yang menyakiti, banyak yang memusuhi. Lain-lain. Jadi di Quran sudah dipastikan Allah dengan kita ini mesti hidup mendapat ujian cobaan bala itu mesti. Mun kada hendak dapat bala, jadi tak usah hidup. Jadi kan hidup mesti ada bala. Kalau bala itu ya padat, kecuali bala lagi. Bala itu makanya apa? Tapi itu makanya ini padat aja dia. Nah, itu adalah. Jadi kalau heran nanti kita la tastaghribu al-aqdar antum terbihan di dalam kitab pada akan ujian sedih nyawa kadusah heran apa nyawa hidup itu dapat bala, dapat ujian coba bini bina mamai itu kita tapi ada gara-gara corona ujian juga itu. Ada namanya kalaki guru malah alhamdulillah apa ngaji sahran ini kada corona apa ngaji sahran itu baik karena awak di dalam baik tapi pun saja pakai kawat tak ada apa tahu nanya macam-macam ujian harta lah itu tentang orang harta lah diambil orang bah besok pajangan anu mengatap dah apa baju dalam taranda. Besok pajangan mengatap api datang apa. Nah sampai ujar Allah aman nyawa sabar wa in tasbiru wa tattaqu, namun nyawa tahan menahan dengan ujian itu tetap punya nyawa takwa kepada Allah. Ada juga orang juga datang ujian cobaan itu juga sembahyang tidak mengalirnya. Kenapa jauh ada sembahyang lagi? Maknanya mana bisa meninggalkan ya? Bukan berdoa. Oh, mana ayah pusang lalu jangan ada juga itu. Ada juga macam itu. Nah, di mana dapat ujian cobaan? Timbul sembahyang ada lagi, pengajian ada lagi, jadi di mana dapat balasan mana? Tapi ujar Allah di sini amun nyawa sabar, nyawa tahan ya. Ujian cobaan tadi. Tetap pada nyawa mengharap orang sembahyang tetap saja bahkan meningkat ibadah kepada Allah. Nah biasa tahajud 2 rakaat saja. Ini sabab artinya gara-gara bini bulik wadah kuitannya 10 rakaat. Ada peningkatan, ada peningkatan. Jadi meningkat ibadahnya kepada Allah dan ujian cobaan itu ujar Allah. Fa inna dzalika min asril umur. Maka sesungguhnya yang demikian itu nyawa kawa sabar barang. Menghadapi ujian cobaan itu, menghadapi musibah itu tetap aja nyawa pemarah Allah Jalla Ta'ala. Nang itu termasuk daripada perkara yang sangat berat. Artinya Tuhan menyatakan nyawa hebat itu lah. Nyawa hebat ke Tuhan, kalau itu nyawa hebat.
Tuhan maha orang itu hebat. Nah, seakan-akan maksud daripada firman Allah Ta'ala itu, ya Allah kuatkanlah diri nyawa, karena bahwasanya dalam hidup itu mesti menyandang dan menerima macam-macam bala. Kita ini kadang-kadang laki bini cocok aja, bakuran aja min Tuhan maharum. Maharum min Tuhan sih menjual jual. Ada yang ya. Kadang-kadang berada ya bagus saja tapi Tuhan nama harum. Ipar banget, siapa tetangga macam-macam. Jadi mun kita kekawamahan dan itu sabar saja, jadi itulah hati artinya ditahan. Inilah sudah artinya garisan dilawan pada hawa juga. Nah, baik tasbiru antum rijal, maka dikasih kiranya kalian kawa sabar. Pa'amul rijal, maka kalian itulah yang disebut sebagai rijal, orang-orang yang hebat. Hebat di dalam agama Allah, rijal. Jadi kalau sudah orang bergelar di dalam ilmu tasawuf, rijalullah, hebat pada Allah sudah. Rijalullah, ibadallah, aqizuna bi'akhdillah. Kalau pangkat fatah aja sudah hebat mulai. Inna sami'na fatay yuqallahu Ibrahim. Pangkat fatah seseorang pemuda, tapi di dalam pandangan Tuhan mengarang pemuda itu kayak apa kan? Mengarang rijal, mengarang lelaki itu kayak apa kan? Tuh rijal aja hebat ya. Amun mengarang ada kau sabar, balah cok mengarangnya, yang masih bisa. Coknya itu hebat. Dan tekad kalian ada tekad orang yang hebat. Karena itulah maka barang siapa yang menguatkan hatinya untuk menghadap Allah, maka yang dipersiapkannya lebih awal yaitu ialah menguatkan hatinya untuk bisa terus menerus sabar. Jadi pun kita nih hendak menghadap Allah jadi katakan sabar. Hendak bagus katakan sabar. Ya karena macam-macam untung orang aja sarannya. Ini macam-macam untung orang aja beda palimnya. Sampai iya yang mesti kita harus bahagia aja. Pulang aja di pos kambing. Ada jasanya. Kita hendak membaik itu masih ada kanjeng Allah apalagi nang asal kita ada baik. Nah, jadi kita pada namunnya itu ya. Mungkin sama ya pada kamu kita ngeling juga misalnya ada macam-macam penjelasan maunya ada semangat aku kada kuatnya sampai lama sudah. Jadi mau kita hendak menghadap Allah kepada Tuhan adalah harus kuat sabar. Kuat sabar artinya ujian itu nyata dan menguatkan diri untuk menyandang segala sandangan yang berat. Sandangan yang berat yang datang itu mutawaliyah. Ada bangkian juga. Ada bangkian memang kayak itu. Ilal maut sampai akhir umur. Ya nang arti pengertian wali kutub kenapa? Man jama'a bainal ilmi wal amali wal balwa. Orang nang telepon di dalam dirinya itu alimnya luar biasa, ibadahnya non-stop, balanya terus-terusan. Ya guru bahasa itu nama pangkat wali kutub. Ini sedikit-sedikit merasa untanya wali kutub. Alimnya kada, ibadahnya pengoler, hanya dapat tentang sedikit yang awal menaruh. Papa kajarna, kayak apa anak sabar. Lawan bini yang mau tambuk terus, tapi malam mengharaminya. Dan bini biaya bina iya, pahit aku mau tambuk, mengharami terus tambuk. Amun hendak daripada Allah lah, tapi kada siap sabar, itu jaka istilahnya orang hendak maulah
sesuatu tapi kada pemodal, kada jadi hasil. Kada ada hasil. Hendak berumah, bertanam, bahalanya kada bisa menapa-napa. Pajak kada ada, parang kada ada, kada bisa menapa-napa. Tur, bapak suanang, bapak panak, hendak berumah, mana pajak kada daya, kayak salah kada pemodal. Nah ini, jadi modal urang hendak menghadap Allah itu kuatkan kesabaran, Wa'atahu min ghairi wajhin, jadi artinya orang hendak menghadap Allah tanpa bermodal sabar itu sama orang hendak masuk ke rumah kada melewati pintunya. Walaqad dzukira an Fudail rahimahullah, ujar Imam Fudail bin Iyad napa? Annahu qala man azama ala qat'i tariq lil akhirah falyaj'al fi nafsi arba'at alwan min al-maut al-abyad wal ahmar wal aswad wal ahbar. Fal maut al-abyad al-jud wal aswad damun nas wal ahmar mukhalafat syaitan wal akhdar al-waqa'i ba'da ala ba'din. Barang siapa di sini bertujuan untuk menuju akhirat, hendak menuju akhirat, hendaklah ia mempersiapkan dirinya menghadapi 4 perkara. Nah, itu 4 macam daripada kematian. Hanya tahan-tahan 4 macamnya. Nah, itu mau diartikan itulah hanya arba'at alwanin, 4 warna daripada kematian. Abyad putih, ahmar itu artinya merah, aswad itu hitam, ahmar itu hijau. Fal maut abyad adapun artinya dipersiapkan menghadapi menuju akhir apa alju, tahan-tahan parutnya. Kalau tapi makan itu tahan-tahan. Wal aswad maksudun apabila menyambut nas, kurang menyambatin arus saudara. Nang berikutnya apa? Mukhalafatu syaitan, hawa melawan iblis. Yang terakhir apa? Wal akhdar al-waqa'i bala musibah ba'da ala ba'din, nang macam-macam datangnya. Nah, jadi tahan lapar, tahan artinya disambat orang kada lawan ini, dan tetap melawan akan bukan setan. Jadi iblis lah. Nah, orang nyambati kalau nyawa adalah orang memuji lawan nyawa yang pindah berbaik. Jangan orang mintu hanya wajarnya. Kalau mengenai lawan nyawa di iblis yang berbaik. Sia-sia aja di iblis berbaik nyawa. Ada panjangan artinya dihormati orang juga. Panjangan kali ada mintu hajua nyawa baik. Iblis unda berbaik bukan supaya mintu hak meherani unda. Unda berbagus bukan supaya orang memuji unda. Unda berbagus ini supaya unda mendapat ridho dan rahmat Allah. Amun yang kata kaum yang jawab artinya bisikan iblis itu ialah kebujur. Berbaik-baik ya itu kalau menghargai itu. Bagus orang ada memuji juanya. Berarti tujuannya hendak baik itu lain. Kada karena ridho Allah. Jangan bujur karena ridho Allah, mengharap rahmat Allah. Dipuji orang kada, mintu habaikan kada kalinya, kada perdulinya. Doknya itu lain tujuan ini. Tujuan ini ridho Allah, rahmat Allah, nang baik bagusnya. Nang penting udah ridho Allah. Nah kayak apa halnya wal keadaan orang udah kada peduli. Nah cuma aja iblis itu fisik kita. Lihat ya nyawanya. Nyawa bagus ada orang menghargai lawan nyawa. Ada orang begitu iblis. Ini bertaubat sebenarnya. Waktu belum bertaubat kada suasana hilang sedikit. Mau nak bertaubat ujung-ujung ini aja aku hilang sandal aja mau mana boleh aja. Pada ini ujian pertama ini sandal hilang. Wasani amra ini kita nih jadi disuruh sabar, kenapa kadang maafis sabar min khair dunia wal akhirah. Insyaallah adalah kurang hawa sabar itu dapat kebaikan keuntungan dunia akhirat. Nah, mana Allah Ta'ala pamin dalika an-najat wan najah. Tanda orang telah jadi pacangan selamat dan sukses hidupnya nyawa sabar. Qala ta'ala jalla wa may yattaqillaha
barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Maksud wa may yattaqillah maknahu wa may yattaqillah ta'ala bis-sabr. Barang siapa awal bertakwa kepada Allah dengan sabar. Nah, bertakwa mesti sabar, Pak. Melaksanakan perintah Allah berat sudah, jadi meninggalkan yang dilarang Allah berat. Berat terhadap hawa nafsu. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan yang dilarang Allah, ya ja'allahu makhrajan minasyada'id. Allah akan menjadikan untuk orang itu jalan keluar daripada kesempitan hidupnya. Asalnya awal sabar. Ini Tuhan memadahkan. Jadi jangan sekolah lah bahali lah. Banyak kalau kita nang hilang tapi apa segalanya lah. Nah, sandal sudahnya. Jangan ada sabar ke sekolah waktu itu ambil. Jadi kalau kau menghadapi nang hilang tapi, hilang ember, hilang sandal. Nuntut ilmu kan berat. Kuitan kada mengirimi duit umpamanya misalnya. Karena dimakan ini bahasa suara aja. Mau kaliwat kada kawan. Nasi itu jadi kan. Demi untuk kawan untuk ilmu kayak gitu. Aturan sekolah misalnya. Asal kawan untuk ilmu aja. Asal kau belajar aja. Biar makan seadanya aja. Jaka saya ambil khutbah bahari di Mekah kan. Bari bitar puluh sadar dalam jasa ini, sadar dalam ada duit sekedar artinya kawan menyambung hidupnya sadar dibari oleh saya kopi di tengah. Nah, jadi mana anak sekolah misalnya anak nyaman burai makan nyaman, harinya pahala lahir kan hasil lahir. Nah, jadi mesti hasilnya berat. Jadi aja orang yang berhasil saja lapah juga bahari. Kalau langsung nyaman, wah ini nyaman ya sudah, sukses, pulang bahan, lapar juga ya, belakang juga mengikat caranya. Wah ini benar nyaman, mendapat bini baru langsung gitu. Bahannya dua. Nyoba barakat sabar jadi kaum dilambikan sedikit kata sahabat di orang. Itu aja kaumnya. Tapi harus kabur sama-sama. Kadang orang baru kabur itu bisa gas aja. Nah itu baik kalau belajar anak lagi pada cepat. Asal kau sabar aja. Menghadapi bini kata sabar aja. Biar memakai apa? Biar mahamu seorang jauh dan dilawani. Nah, min Tuhan jelek karena apa? Menjelaskan. Kalau tinggalkan jangan dihelani gitu nah, jangan dilapani. Tapi seorang aja. Asal bersabar aja, bakal lepas kan dari kita daripada kesusahan itu. Wa minha asafru bil aqda. Asal sabar aja adalah kita musuh kita tuh kalah seorang jadi. Asal kita sabar. Jangan lawan. Ya kalau nyambat kita apa aja lawan kalah seorang. Nah, hebatnya senjata artinya kalau mengalahkan musuh kada kelihatan kayak sabar dua. Nah, qala ta'ala mana dari Quran mengatakan wasbir innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah nyawa. Maka sesungguhnya kenyamanan itu diberikan kepada orang-orang bertakwa. Nah, asalnya kau sabar nyaman bagaimana nyaman bagaimana hidup. Wa minha asabru bil murad. Nikmah itu memang barakat sabar hajat kabul. Qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan Allah telah memutuskan akan menolong Bani Israel dengan sebab mereka sabar. Ditolong Tuhan. Ditolong Allah Ta'ala.
Wakilah kata Yusuf fi jawab Yaqub alaihi wassalam. Ini Nabi Yusuf mengirim surat kon abah sini kan Nabi Yaqub. Tapi sah kon abahna, tapi sah abah akibat dedang sanakan lagi dengki. Jadi dengki. Bah Yusuf ni sayangnya kita makan dah. Jadi pokoknya kita singkirkan dia Yusuf. Kayak apa caranya? Yusuf kita bawa Yusuf. Padahal nambah, kita bawa dia perjalanan. Dan nambah hati-hatilah, mau Yusuf mau kita apa-apa, kalau bahaya. Kami banyak, kami kau aja menunggu Yusuf. Jangan silung mati, jangan. Kita buat dalam sumur aja, panjang kisah Nabi Yusuf. Buat Nabi Yusuf dalam sumur. Akibat dia laksana sedang. Sabar aja Nabi Yusuf ni. Dan seorang yang mencelakai seorang sabar aja. Ditinggalkan. Bawa air aja Nabi Yusuf ni rapi-rapi berkali-kali. Berdadah di situ. Datang sore. Mana Yusuf beserta abah Nabi Yaqub. Atau bahaya Yusuf ni dimakan serigala. Ini bajunya. Rapi-rapi darah-darah. Mana serigalanya dan Nabi Yaqub. Takut Nabi Yaqub. Serigala. Yang makan anak enggak, bagi serigala. Kami ingin pinang, anak pian kepada Nabi dan Rasul, tapi makan anak pian pak. Bandar serigala, baca Nabi Yaqub, ada Yaqub, Yaqub bukan ini berkali tahu ada Nabi Yaqub, Nabi Sa'id. Tiba itu kalau kisahnya dari kasih ada orang lalu. Sibuk banyak. Makan timbang, tarik timbang sekalinya. Siapa deh? Ada orang pengikut. Jadi dia orang ini kita jual aja sudah kita jual nih. Minta tolong kemana? Dijual. Itu kali oleh hartanya seseorang. Ujar orang nama hari itu kita angkat aja. Lalu Nabi Yusuf dibawa kalau ada orang itu tadi memberasi rumah, memberasi taman, memberasi kebun. Jadi Nabi Yusuf. Karena bungas Nabi Yusuf ini bungas mas. Jadi pembinian nang di rumah siapa hantar Nabi Yusuf itu. Alatnya Datuk Leha. Aku apa lah kalau sudah gesahnya harus banget. Asal sekarang boleh ada andaknya Nabi Yusuf demikian. Lalu kayak apa cara memperawat Nabi Yusuf ini? Masuk ke kamar. Jadi ya wae tolong ibang tolong ibang masuk aja. Minta tolong saya kita tolong apa? Walaqad hammat bihi wa amma biha. Bahayanya sebenarnya binian masalah ini. Jadi bahayanya kedua nih besok. Tali hati yang kedua nih. Mbah Nabi Yusuf tadi artinya Bapak Ali. Bapaknya nama binian tadi itu ada sabar lagi. Lalu yang menarik Nabi Yusuf saking kencangnya rambut baju Nabi Yusuf tarik binian. Lalu pas artinya keluar kamar, keluar laki orang datang. Ada apa ini? Ya Yusuf mau yang perkosa. Ada seorang minta perkosa. Lalu dipintah aja nih, dipintah dalamnya. Yang sana musuhnya yang sana dalam sumur mati aja. Itu dijual umpat lo pulang saya begawe dari angkat pulang anak pulang. Kalau kamu nyaman juga ada dipitnah pulang kepada anak untuk kosa bini pulang. Akhirnya tak ke penjara Nabi Yusuf. Ke penjara pulang Nabi Yusuf ayo ya. Paling gampang Nabi Yusuf. Tersebar ya berita tak. Artinya seseorang bini pejabat gitu mahan takilon artinya pembantu jangan hubungannya di ibang
seorang jadi pejabat ya anak membantu lah, jangan biar kanda ya, jangan kita. Dan kalau julehan itu mantap. Artinya gosip di luar itu kayak itu. Yang padahal orang yang hendak kiamu yang membantu. Ya kan. Maka tak lagi bulannya dia julehan. Nah hendak ini kayak pengerang barangnya. Yondang orang julehan. Nangguan begini pejabat-pejabat lain itu. Bini-bini menteri yang lain itu diundang. Nah kumpul kan, datang, disiapkan oleh mereka. Limau, kawan, lading. Jadi parahakan artinya mengupas limau. Yusuf disuruh keluar, keluar Nabi Yusuf. Nah, pada lagi bacaan. Nah, menatang limau ini karena kerasaan kan kita tatak tangan. Wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ujar bukan pemilihan ini lain lain manusia ini malaikat lah. Malaikat saking luar biasanya kan Nabi Yusuf. Nah, namun tafsir ulang batin Nabi Yusuf itu malah mengkarir karena awal menangani godaan. Lalu malaikat Tuhan kalau nambah firman-Nya nang bakalan Tuhan kesanya mau binatang. Wa qaratifus alaihina falamma ra'ayna wa qata'na ilayhi wa qul hasanillah. Ujar sendiri keluar dia. Falamma ra'ayna akbarnahu. Mbah melihat akbarnahu wa Allahu akbar aja mereka. Wa qata'na aydiyahunna tetap tangan mereka. Nah, namun jadi yang keluar. Nah, ini ayatnya dia kan nih katakannya. Pakaiannya Nabi Yusuf ini nampak lagi. Iya, agak karintangan nama acil lehan di pasar baru. Difitnah lah Nabi Yusuf di penjara. Keluar dari penjara, Nabi Yusuf mengharumkan sampai jadi pelajar. Jadi menteri lah. Cuma sudah artinya yang sangat menyakiti apa segalanya. Jadi pejabat, jadi orang terhormat. Akhirnya dan sanak itu datang hendak mengambil suara Nabi Yusuf. Minta balik makanan yang habis. Nah, jadi Nabi Yakub ini bila mencium bau sudah bahwa anaknya adanya, anaknya. Di sana Nabi Yusuf nangsa kandung sahabat Sulaiman bin Yamin ngaranna bin Yamin lain Benyamin bin Yamin. Nah jadi ujar dalam salakan Nabi Yusuf imbah sudah tahu ikam Yusuf lah ayahku Yusuf olah anak Yusuf supaya abah ini salawas tapi zahor ikam kami ini mengampuni pangsalah bahari mengampuni ikam salah. Nah abah bakor mata sampai abah panglihatannya ada tapi hawas lagi kabur. Jadi jangan Nabi Yusuf bawakan apa juga miskus idhabu biqamis hadha falquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Nah bila ikan yang sampai kenapa ini julungakan baju gamisnya timbayakan yang apa surah abah kamu setakan ke mata sini ya'ti basira mata abah nang kaos pakai nanti. Nah di sini orang dalil boleh mengambil berkah daripada pakaian orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi Yakub mengambil keberkahan daripada baju Nabi Yusuf. Yang riwayatnya baju Nabi Yusuf itu adalah yang dibawakan oleh malaikat Jibril dari surga. Waktu sini ditimpain ke dalam surga.
ada baju apa malaikat itu turun bawakan baju dari surga. Nah, lalu artinya betul surat. Nah, tadi itu suratnya apa tadi? Nah, inna abaka sabaru fasbir kama sabaru fasbar kama sabaru. Sesungguhnya bahaya pada Tuhan kita bertahan dan bulan kemudian bertahan kurangnya sabar. Barakat sabar bukan Nabi Yusuf apa artinya berhasil nyaman hidupnya. Oleh karena itu biar hendaklah bersabar sebagaimana pada Tuhan kita bersabar juga. Niscaya artinya kita pun akan mendapatkan keberhasilan. Fasbir kama sabaru fasbar kama ghafaru. Wa fi hadzal ma'na qilan la ta'asan wa in qalat mutalabatun in ista'anta bi sabri an talaja akhlaq bi sabri ay yuqda bi hajati wa bi qur'i lil abwab ayyaja. Ikam yang hendak putus asa sekalipun lawas sudah ikam artinya memohon. Jangan putus asa. Jangan putus asa ya. Jangan pernah putus pengharapan. Apanya? Jangan putus harapan. Jika engkau artinya senantiasa memohon pertolongan dengan sabar, asal ikam bisi senjata sabarnya antara farja, maka cepat atau lambat ikam akan menemui kelapangan. Sabar. Akhlak bil sabri ayun wa hajati. Maka akhlak ajdaru bi sahibi sabar nang paling layak bagi orang yang sabar, ia mendapatkan dengan hajatnya. Dan orang yang senantiasa mengetuk kepada pintu, maka harapan besar ia akan masuk ke dalam pintu itu. Nah, jadi itu sabarnya. Anda kira satu saatnya kan, baluman lagi. Nah, sabar jangan nyuruh sabar. Kadang apa mau kan? Kita kan ada tahu. Mungkin kita sudah memakai ilmu sabar ya, maka tahu rasanya boleh. Dasarnya apa? Kalau pak sakit, ada Tuhan tuh menyuruh sabar mungkin. Namanya kita jadi kan, jadi nah menyuruh sabar ini mungkin Allah Taala. Maulah Tuhan menyuruh kita berjalan celaka, ada. Ini berat dan sakit itu bagi hawa nafsu itu ya. Nah itu ya. Bila hawa artinya mengalahkan hawa nafsu, nyaman apa itu? Mengolah masalah ini kehendak kita karena mau menurut apa ujar kehendak Allah. Kita hendak aja Tuhan belum dulu. Nah, itu. Kita hendak kabul saat ini ujar Allah belum saatnya lagi. Nah itu kita memaksakan kehendak kita itu kan jadi masalah. Jangan kita mau aja nih ujar Allah belum lagi saatnya. Ini ada apa-apa nyaman ya. Jadi sesuatu yang kada perlu jadi masalah jangan dipermasalahkan. Belum saatnya. Ya karena kan tahunya belum saatnya lagi artinya bisa membaca. Ada kalau dipaksakan supaya bisa membaca. Jangan kan kita aja jadinya. Belum saatnya lagi kami betakai biar 2 jam betakai mau keluar. Juga pun sudah saatnya jadi kamu biar kamu tahannya tadi. Nah ini sudah sampai waktunya kan Bapak. Macam itu. Enggak tahan biar saya semangat. La tuqaddir hannak ba'qdir yaqul wallahul muqaddir wal alam sur walladhi qusinna hasilun ladak. Nyawa jangan berpusang-pusang memikirkan macam-macam. Allah nak matur bertahan. Apa ujar Allah alam semestanya tunduk kepada Allah. Apa yang sudah ditentukan jasanya pasti sampai nyawa menerima. Walladzi ghaib la yasirik. Amun dasarkan dari tinggi nyawa, kada memang jalan nyawa, kada takdir nyawa kada sampai. Kuat pinggutnya nyaman itu.
ada jadi masalah pikiran kada terbebani. Ini pun jadi hidup ini kan biar anu lah, mun banyak pikiran terbebani pulang lah. Ada nyamannya beban, dah mandi beban nyaman. Mandi beban kan yang timbul. Mau naik ke pasar nih beban, orang-orang gantungan ban di itu jadinya bebannya yang udah nyaman aja. Kepala sakit seorang. Wa minha at-taqaddum 'ala an-nas wal imamah. Orang nak kawas sabar itu mendapatkan kedudukan lebih dari orang lain. Wal imamah, dan satu saat dia akan menjadi contoh ikutan, menjadi teladan. Allah Ta'ala Tuhan apa? Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan mereka sebagai a'immah, pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang mendapat petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Ketika mereka bisa sabar, kami jadikan mereka a'immah, menjadi pemimpin, menjadi orang mulia. Wa minha hasanah min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nang diamalkan abah rusuh nang guru-guruan nang diamalkan itu sabar nih. Mulai artinya Allah ada bisilah manapa kecuali baik itu sabar, kafir sabar. Tabah itu. Jadi jelas ini kadang-kadang betapas berbau, seorang duduk di parak lawa, angin bertiup, kalau kecium kan sampai kawan mengucapnya, abang bersopol belajar. Mun hakun teu bingin ya belaki si ije yang untuk bandarnya. Mahapak sakit mahapaknya tah. Iba itu pulang belajar di sekolah malam mimpi kan soal dia besok apa ada lagi. Jawab ieu. Sarik kawannya anu sarik nyada kayak tubuh bae dia. Melihat kawannya anu bisa sarik. Seharusnya kita kalau bisa kita bisa belajar. Ada yang sarik pula. Allah sana mengalami kan sarik ini. Kita jangan kalau ujian itu dapat 100, ya 70 aja sarik dalam kita. Mau benar juga. Seharusnya kan kita kan bisa dia belajar kayak supaya bisa kayak 100 juga. Hanya ada pemikirannya lain. Nah sampai beberapa itu kulit oleh kawanan diri dari sarik dari sini. Nah ada yang kulit sakit dari awal biru malam dari panas awal diurut yakan ini sini suruh memacul baju deh ada apa macul baju sampai 3 kali akan macul baju melihat awal belakang biru kenapa turunnya di pukul coba kada pakai kalau apa kada pakai sains kitmanul basar, menyembunyikan dari diri, itu akhlaknya orang saleh. Nah kayak apa? Akhirnya tak hidup berkat sabar ya kan mana? Mereka pulang dari sini beli sekolah daripada orang jaya, kegiatan kapasan lah. Ya naik kan orang tapi kalau orang susah di sini rajin ya, kegiatan tapi orang kapasan orang beli sekolah. Sampai si umur 60 nah balik tapi ulang sama taman aja dari sini. Jadi soal biasa. Ada sakit hati aja sih, rezeki seorang tuh ada di situ. Makan kan sehari bungkus nasi. Bagi abah mama sendiri dong nasi. Bapak. Pas abah kan ada sing duitan apa-apa. Padahal di higana ada yang pulanya keluarga dan nyaman itu tuh kada pakai sang seorang kada bebaras ada bapak pada makan selama 2 tahun yang dimakan gadang pisang
Nah, jadi kalau sabar jadi insyaallah hidup nyaman. Kalau sabar. Nah, jalan ta'ala belak mu'min hasanah dan subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menguji orang yang sabar jadi Tuhan memuji. Menyanjung Allah Ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami telah mendapati akan Ayub dalam keadaan sabar. Nabi Ayub ini dapat bala bisi-bisi 3, 2 meninggalkan sifat jadi kenapa? Menurut riwayat Nabi Ayub ya Allah katanya cacat Allah mau pada corona bentar sampai orang mengusir kampung mengusir orang benar menular penyakit. Nah ini nama gaduh sih kong dia lagi sampainya habis benar-benar diorong lalat bulat atau segalanya. Nah tinggal lagi nang kadakan Nabi Ros gak ada sesuatu hati lawan lidah aja lagi. Nah itu hati lawan lidah aja lagi. Nah di waktu artinya garing macam itu lah. Jadi ujar Nabi ini jangan pampiannya abahnya berdoa Allah pindah langsung sekabul minta ampihakan tapi garing minta ampihakan belajar Nabi Ayub sopan aku nih dipikir-pikir garing lawan sehatnya mata lawas. Nah, garing berapa tahun, sehat berapa tahun, ada pun kalau Tuhan. Imba sudah awak ini bilang sudah berangkat karena virus, lidah lawan hati jadi nang balok. Khawatir kalau bina lidah lawan hati ini kena virus, ya tapi kalau lagi ingat kawan Tuhan, kadang kalau lagi bikin kali itu ya. Jangannya misalnya karena virus dua lidah lawan hati, tak yang kawinnya tonton, kada minta apa-apa Nabi Yakub, Nabi Ayub kalau Tuhan, karena rasa khawatir kalau seandainya virus itu kena lidah ada orang pikir kena hati-hati karena mau ingat Allah Taala. Kalau aku bisa, Rabbi anni masabiyatu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalau ini menderita atur, artinya sangsara sudah awak. Biar ulangnya maha pengasih, maha penyayang. Itu dia kada juga sama kada juga. Itu ada berkitab artinya Nabi Ayub itu berbeda lawan Tuhan itu pada benar. Kada wanita ya Allah semua kan. Kada wanita pergi memaksa, boleh macam itu. Tahunya kalau dia masih kita aja kalau kayak itu biar orangnya penyayang. Rabbi anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Lalu apa yang mengalah urut pilih sini. Hantakan yupai pada sahaja nasihat anak ibadah hantak Ayub berarti sedikit anak lalu keluar banyu keluar. Nah banyu itu dua, ada banyu panas ada banyu nang dingin. Nah ini nang panas minum, nang dingin apa nang dingin minum, nang panas dimandiakan. Ada mutasalul baridu wa syarab. Nang dingin dimandiakan. Imbah artinya banyu tadi dimandiakan, diminum. Hampir-hampir kan? Buang kali mana dulu ya? Biasanya tafsir Quran tuh kan tempat itu banyu ya. Orang lain banyu ya. Bujur kalau baju kita kan hancur olehnya. Sabun banyu ya. Gara-gara banyu cuma ada di dalam. Ada mutasarrif balik wasyarab, ada mutasarrif balik wasyarab. Nah jadi ada banyak yang panas, nanti dimandiakan panas nang apa dingin itu diminum. Apa ya? Kan membuang ikan panas kan? Nah jadi kita jangan minta banyu ya kalah apa bacaan ayatnya ayat Quran itu harap baca Quran. Nah harap baca Quran ini harap kawa menyembuhkan corona. Mau kita lo pilih macam-macam
Kenapa kok pulang jalannya? Kepada Al-Quran, kami cari obat corona, Al-Quran apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Siapa yang mengalahkan Quran ini paling harap tahu? Cuma kita ini terlena kejauhan sudah apa ya kalau Quran ada teherani lagi, lalu nggak tahu lagi. Nah, ada Quran ini, jadi Allah Taala apa? Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masmura. Bila kamu baca tuh Al-Quran itu lah, jadi kamu bentengi Allah Taala daripada gangguan orang yang kafir kemudian. Nah ini siapa nampun gawian virus ini mau penulah siapa? Siapa? Nah, ada tuh pelakunya. Orang pada beriman, tuh mancur aku saudara. Kita nih yakin Al-Quran, Quran pegangan kita selamat. Jangan dunia akhirat kita selamat. Siapa yang kamu menolong dalam kubur pada Quran? Siapa yang kamu menolong pada Quran? Di kubur menolong kita, Quran di padang mahsyar menolong kita, di akhirat menolong kita. Harap benar Quran ini. Nah, yang tengah lah, boleh dah. Dibuka-bukain juga Quran. Jangan sampai nak hampak benar mereka. Hampak nih, Quran apa? Lipas kan? Lipas sama kami besaran dia yang mau benar. Ini Quran terpakai anak begini. Ya Quran. Quran obatnya insyaallah. Bah kita ingat kan guru Habari berurusan pada pagar apa aja orang boleh hajat, minta apa aja hajat malah garing apa aja takutnya sih apa artinya mungkin bacakan hati aja sih Fatihah. Syifaa'ul mu'minin di sini. Syifaa'ul mu'minin artinya obat bagi orang nabi. Ya. Paling ada tambahan ayat-ayat Quran itu kan lain-lain. Sudah kita ini merasai jadi hebat. Sudah merasai tahu dia kalah. Nah, itu bisa bujur, karena sebujur hebat kenapa dikalahkan firman Allah Taala dan dikalahkan. Wujud Rasulullah. Hendak sugih di Quran juga jadi ya. Hendak sugih di Quran juga. Waqiah tiap malam jangan dibaca. Jangan hendak dan apa aja kamu itu di Quran juga. Hendak lakas begini di Quran juga. Hendak lakas berjodoh dari Quran juga. Rabbi la tadarni farda wa khairul harisri 20 kali sebelum boleh baca. Mengbujuk-bujangan menjadi baca itu penyong. Tenang baru begini. Rabbi la tadarni farda wa khairul harisri. Tak boleh 20 kali. Supaya seorang selamat berjalan kemana-mana Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada hari itu dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Orang tuh tiap kali Rasulullah yang membaca laqad ja'akum sampai tuntas maksudnya lah. Sampai umur 130 kan? 130 rasanya. Itu sing matian. Jadi orang tadi lalu mimpi mendapat Rasulullah. Jar Rasulullah mau nyoba terus laqad ja'akum itu ajraira kada kamu apa-apa ya nyawa. Ada kamu apa-apa ya. Nah, amun nyawa kada mati dari Rasulullah adalah apabila anak pertama muda. Anak pertama muda apabila itu lalu dibaca orang itu esok kada membaca lagi. Kada baca lagi ada ajraira itu awal. Selama artinya baca laqad ja'akum pada kawajar ayatnya. Nah, hebat itu ayat laqad ja'akum. Ini jangan laqad ja'akum misalnya. Sampai itu nih dong. Baik tawallahu wa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Semua iya. 130 tahun kan.
ilmu, membimbing kita kepada ilmu. Enggak dari Rasulullah. Jadi kita gegabah kita menghadapi ini itu apa-apa. Orang corona ini orang takutan apa? Ada juga kita nama-nama ada juga biasa mengalir sebagaimana biasanya biasa ya kan? Mbak kalau jawab ada kita bisa ya kalau ada bisa Allah dan Rasulullah ini nyaman benar bila kamu di hati nama rasa bisa Allah dan Rasulullah nyaman benar Allah taruh siapa orang yang paling hebat kata kalau dikalahkan Rasulullah siapa orang yang paling sabar hidup bahagia nyaman tenang bila di hati sudah merasa bisa Allah dan Rasulullah sampai orang wali itu daripada kamu dalam la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ada sedih duka cita ini hanya merasa bisa Allah dan Rasulullah. Jaka bahari ini hanya pawe lah jadi orahan begini lawan sehari ini misalnya sehari itu belaki sudah ya belaki lawan barang hari ini belaki lawan sehari nanti malang karaya nah, imung banar bisi sehari ini sepalang karayaan ya nang senang banget kurang kadang bisi sehari ini aja sorongan misalnya kenapa pada nang kada berit gitu ketawa juga kurang bisi sehari ini ada berit itu tawa juga karena kayak itu toh ada bisi nak masuk tapi bisi Allah dan Rasulnya sudah ada makannya tapi awaja maka itu tuh gambarannya kan saking himungnya gembiranya hati sudah bisi Allah dan Rasulnya nah itu anak kita mantap makan pun di hati jadinya sebenarnya hati merasa bisi Allah dan Rasulnya munikam tadi bisi pegangannya ketakutan jika rata orang lepasnya orang ada bisi pegangan munikam tadi bisi pegangan ada aja mengadu masalah bagian menjawabkan orang tak ada andalan luar nih kita ini nang kita hidup kan bisa andalan orang tak ada bisa andalan apa dia awak orang lawan yang lawan kok ada aja basal nah jadi menghalang nah ada minyak kamu yang lawan nih ada andalan mungkin ada andalan mundur teratur ya jangan hantu orang tadi gitu pada hantu bukan sudah ujian keimanan nih kalau itu tak dalam corona lah yang ada memberi bekas juga kalau udah cerita kalau sudah landing kalau bisa melukai api kalau bisa menghanguskan nang bandanya itu nah bisa apa ya itu sekadar sabab aja sabab nah artinya memberi peringatan non kita Allah memberi peringatan non kita artinya pegangan nyawa pegangan nah berdosa masing-masing bertaubat kan kayak itu maksudnya bisa diri apabila mati mengajukan ketakutan apabila mati benar menyasak segalanya apa itu ada dampaknya kawan tadi. Nah, wa minha nah pulang artinya dari ulang nang awas sabar al bisyarah wassalatu warahmah. Nah, ulang nang awas sabar itu akan gembira hatinya. Nah, gembira hatinya dan mendapat ampunan dan kasih sayang daripada Allah. Qala ta'ala wa basyiris sabirin. Ya Allah Ta'ala lawan Rasulullah hai Muhammad sampaikan kabar gembira bagi orang yang sabar bahwa mereka masuk ke dalam surga. Ila qauli ta'ala ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kan ayatnya ya. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Kami akan menguji kalian dengan sedikit Tuhan bisa ini minal khawf rasa ketakutan ya ujiannya sedang wal ju'u kelaparan hancur untuk ekonomi
karena ini macam-macam. Dan berkurangnya harta. Wa naqsil amwal wal anfus, jiwa terancam. Kena mati, kena covid apa segalanya. Tapi jar Tuhan di ujung wabah sudah sabirin orang yang sabar, anak lahirnya ada perlu sedih. Orang sabar ada perlu sedih. Wabah sudah sabirin bergembira aja ada. Bila ada ujian cobaan apapun, asal sabar ada perlu sedih. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar siapa? Nah, kalau mengembalikan sepenuhnya kepada kita nih, milik Allah, dan kembali kepada Allah. Saudara sampun kita. Nah, lalu Tuhan di ujung ayatnya kenapa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, orang kalau sabar tadi, ya orang mendapat ampunan Allah, dapat rahmat daripada Allah, dan itulah orang yang artinya muhtadun, mendapat petunjuk untuk menuju surga Allah. Mati juga kena covid bisa jalan, surga ini asal sabar. Misalnya lagi situ sebelah sebajalah hikmah daripada sabar. Pas barat ini babnya sabar, sabar. Kenapa arti sabar yang sesungguhnya? Pelan gitu. Penting itu aja. Bila nak awas sabar, nyaman hidup. Jadi hidup jangan takwa, hidup jangan pindah takwa, jangan takwa karasan, kurang pekaras seorang pelakna, kurang pekaras seorang mundur. Hidup mesti ada cobaan, supaya akhirnya ada menjadi beban, ujian cobaan, ilmunya tidak sama. Dihadapi dengan lapangan dada, kita sudah ujian Allah, kita sudah takdir Allah. Dan tahu kalau sudah takdir. Kayak Simon sabar tuh kayak ini. Jadi nyaman, sudah tahu. Nah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya. Kita ingin taufiknya kepada keberatan, maafkan dosa dan kesalahan kita, sengaja dan ada, dan mudah-mudahan selamat daripada mara bahaya, pada musibah, dan daripada segala penyakit dan wabah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita dan segala urusan kita, menetapkan iman dan Islam kita sampai di akhir umur kita, sampai di akhir hayat kita, nanti wafat dalam keadaan iman, husnul khatimah, masuk surga bila hisab.